वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरप्यारी साध संगत जीओ, मैनू किसी वीर का एक सवाल आया सी भी जेकर कोई गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी का पाठ गलत पढ़ता है, मतलब कि वो शुद्ध उच्चारण नहीं करता, जिवें कि आम करके सिख संगतां नितनेम बाणियां का पाठ करदियां हन, जां फिर कोई सुखमनी साहिब की पावन बाणी का पाठ करदे, जां फिर कोई सहज पाठ करता है। तो पाठ करन लग्गिया जेकर कोई गलतियां करता है, पाठ शुद्ध नहीं पढ़ता, तो फिर की इस ढंग तरीके दे नाल कीता होया जिहड़ा पाठ है कि वो गुरु साहिब की नज़र विच जां फिर गुरु दर ते प्रवान हुंदा है कि नहीं हुंदा। तो साध संगत जीओ, अज आओ गुरबाणी सीखीए। अज दे इस प्रोग्राम दे विच मैं आप समूह सिख संगतां दे नाल इसे ही टॉपिक ते इसे ही विषय के संबंध में कुछ कु विचारां साझियां करन जा रहा हाँ। तो आप समूह सिख संगतां नूं बेनती करना चाहांगा भी अज दे इस प्रोग्राम नूं शुरू तो लैके एंड तक बहुत ही ध्यान दे के बहुत ही तवज्जो नाल आप भी देखो ते होरनां सिख संगतां नाल भी वध तो वध जरूर शेयर करो जी। तो साध संगत जी, इस गल नूं याद रखो, जिथे तक मैं महसूस करदा हाँ, मैं समझदा हाँ, मैं यही गल समझदा हाँ भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी नूं जदों असीं पढ़दे हाँ ना जी, ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी दे विच बहुत सारे शब्द सानूं अजिहे पढ़न नूं मिलदे हन, जिन्हां शब्दां दे विच वार-वार गुरु साहिब जिहड़े हन वो साडे मन दी, साडी नीयत दी, साडे कर्मां दी, साडी सोच दी जिहड़ी है वो गल कर रहे हन। सानू इंज प्रेरणा दे रहे हन भी जेकर साडे मन की भावना चंगी नहीं है, जेकर साडी भावना गलत है, जेकर साडी नीयत विच खोट है, साडे कर्म चंगे नहीं हन, साडी सोच चंगी नहीं है, फिर असी बाहर मुखी तौर ते किन्ना भी धार्मिक होने का असी ढोंग करिए, किन्ना भी असी अपने आप विच वध चढ़ के गुरबाणी दे पाठ करिए, ते इस ढंग तरीके दे नाल निभाए हुए धार्मिक कर्म जिहड़े हन जां साडे जीवन का जिहड़ा धार्मिक रोल है वो गुरु साहिब दे दर ते कदी प्रवान नहीं हुंदा। 601 नंबर अंक ते गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी ते तुसीं उत्थे गुरु अमरदास महाराज जी का एक शब्द पढ़ो, जिस शब्द की आरंभता हुंदी है भी सो सिख सखा बंधप है भाई जे गुर के भाणे विच आवे, अपने भाणे जो चलै भाई विछुड़ चोटां खावे। इस शब्द नूं तुसीं पढ़ो जी। इस शब्द के अखीर विच गुरु अमरदास महाराज जी एक गल सानूं समझाउंदे आ। उत्थे महाराज जी फरमाउंदे आ भी सतगुरु सदा दयाल है भाई, विन भागा क्या पाई है, एक नदर कर वेखे सब ऊपर, जेहा भाओ तेहा फल पाइए। हुण इन्हां दो पंक्तियां विच गुरु अमरदास महाराज जी कहंदे आ भी हे भाई, मेरे सतगुरु का जिहड़ा सुभाव है वो बड़ा दयालु सुभाव है। मेरा गुरु जिहड़ा है वो इक्को नज़र दे नाल सारिआं नूं वेखदा है। गुरु की नज़र विच कोई चंगा नहीं, कोई मंदा नहीं, सारे एक समान हैं। तो इत्थे साध संगत जिहड़ी मैं बेनती सांझी करन लगा उन्होंने सुनो जी। इत्थे गुरु अमरदास महाराज ने साडे अंदर की भावना की गल की। महाराज जी कहते जेहा भाओ तेहा फल पाई है, भी गुरु साहिब की नज़र विच एक समानता है, पर जदों असी गुरु के दर ते जाने हाँ, जिहो जी साडी भावना हुंदी है ओहो जिहा ही फल गुरु के दर तो जिहड़ा है वो सानू प्राप्त हुंदा है। इसे तरह का एक होर शब्द भी महाराज की बाणी च हुंदा है। उत्थे महाराज जी कहंदे आ भी सतगुर सबना दा भला मनाएंदा, तिसदा बुरा क्यों होए, सतगुर नूं जेहा को इच्छदा तेहा फल पाए कोए। गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह भी इस गल की सानू सोझी देंदे आ, प्रेरणा देंदे आ भी सतगुरु नूं जिस भावना दे नाल कोई इच्छदा है, कोई सेवदा है, कोई धिउंदा है, उस दी झोली दे विच सतगुरु जिहड़ा है वैसा ही फल जिहड़ा है वो पाउंदा है। कहण तो भाव भी वैसा ही फल जिहड़ा है वो मनुख प्राप्त करदा जिहो जी उहदे अंदर दी भावना है। मेरे कहण तो भाव
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਗਲਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਗਲਤ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੱਖ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੈਸਾ ਹੀ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਏ ਪਟੋਲਾ ਪਾੜਤੀ ਕੰਬਲ ਲੜੀ ਪਹਿਰੇ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ ਜੇ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਤਰਫ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ, ਜੇ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ ਜੇ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਅਤ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸੀਸ ਨਵਾਏ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਕਸ਼ੁੱਧੇ ਜਾਹੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਸਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਣ ਦਾ, ਮਸਤਕ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜੇ ਗਏ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਖੋਟਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵਰਗਾ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਵਿਚਾਰੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਲਾਸਟ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੋਈ, ਵੀ ਹੇ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਵੱਡਾ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਵੀ ਹੇ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਮਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਢੋਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਢੋਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਢੋਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਰਖੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੀਵਾਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਖੋਟਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਖਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਦਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਂਡਰੋਇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, YouTube ਖੋਲੋ, ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖੀਏ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅੱਜ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਤ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਮਤ ਬੁੱਧੀ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਥਿਆ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਾ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਡਰੋ ਨਾ। ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਕਹੋ ਜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਹੋ ਜੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਹੋ ਜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕਹੋ ਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਪਾਓ ਅਪਾਰ, ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਗੂੰਗਾ ਵੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤੋਥਲਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਲਿਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਤੇ ਗੂੰਗੇ, ਬੋਲੇ, ਅੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤ ਸੁਮਤ ਆਵੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।